ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ മന്ത്ലി സ്കിൽ ഡേയുടെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പം അതിലുള്ള ഫാൻസി ഡ്രസ്സിനുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ആങ്കറിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിലുള്ള ഒരു കുട്ടി തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പ്രെയറോട് കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ജൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടീച്ചർ വരുന്നത്. ആ ടീച്ചറുടെ കീഴിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു പ്രെയർ സോങ്ങാണ്. നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിരുന്നാൽ അത്രയും ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി പ്രെയർ സോങ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിന്ന് ആ ഒരു പ്രെയർ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളെല്ലാവരും വെയിറ്റിംഗിലാണ്. പ്രെയർ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ നൈജിൽ സർ, സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ. റെയ്നി എന്നാണ് ടീച്ചറുടെ പേര്. റെയ്നി മിസ്സിൻ്റെ ഒരു സ്പീച്ചാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ HM ആയിട്ടുള്ള പ്രവിത മാമിൻ്റെ സ്പീച്ച്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. Good morning. I am a doctor. I help you when you are sick. Good morning. I am a teacher. Help you. Policeman, I keep you safe. I am a farmer. I grow food for you. I teach you a word. I am a chef. I cook tasty food for you. ഇപ്പം ഈ സ്റ്റേജിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നവരൊക്കെ നമ്മുടെ UKG പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞു മക്കളാണ്. Nature is strong. Nature is good. Nature is beautiful. Nature is you. Nature is me. Thank you. Today we are here with a popular story written by Charles Perrault. The story name is The Little Red Riding Hood. Little girl who always wear a red hood. A red for Little Red Riding Hood. Her mother says to take this basket of food to your grandfather, who is sick. Riding Hood walked happily through the forest thinking, "Where are you going, little girl?" She answered, "I am going to visit my grandmother who lives in the house at the end of this path." So the plan. He ran to the grandmother's house before the Little Red Riding Hood reached there. The wolf knocked on the door, went inside and not grandmother in a trouble. And she put on her clothes and lay in bed. She said, "Oh grandma, what because you have?" The wolf replied, "Better to see you with my dear children. The biscuit to eat and with." Just then a woodcutter passed by. He rushed inside, chased the wolf away, and saved both Grandma and Little Red Riding Hood. They hugged each other happily and promised never to talk to strangers again. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ 3rd and 4th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അവരവരുടെ കഴിവുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ തെളിയിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഡ്രമാറ്റിക് വീഡിയോ ആണ് കാണുന്നത്. 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ് and 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് വരുന്നത്. You didn't correct our mistakes. You saw how to learn numbers. You are the gardener of growing minds, planting questions, finding doubts. The chalk is between shadows, where lessons are common. For every early morning and every late night, for every silent
answer. You are a light cloud, a light boat, and the wind in our sail. നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കുട്ടികളും ഏതിനും ബാക്കോട്ട് നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്ന് മുന്നോട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണിത്. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടെയാണിത്. All must know. The Bard of Avon. Any guesses? Yes, it's William Shakespeare. As you all know, he was an English playwright, poet and actor, considered one of the greatest writers in the English language. He wrote approximately 13 plays, 154 sonnets and 2 long narrative poems, including his famous works such as Romeo and Juliet, Hamlet, Macbeth and King Lear. Shakespeare's ദിസ് ഇസ് തലൈബ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ച കുട്ടിയാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സൈബ 2nd സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ്. I am Zeba, is written by Sima Choudhury. Chinese brushes don't let it pass by. For one is gone, there's nothing but to cry. So be strong and wholesome, do some and take some. Chinese brushes don't let it bright. For once it's gone, there's nothing but to cry. So be quick and keep. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ബൈ സൈബ മറിയമാണ്. 2nd സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് പഠിക്കുന്നത്. നോക്കിയാണ് വായിച്ചത് അല്ലേ, നമ്മൾ കണ്ടു. ബട്ട് എന്നാലും നമ്മളവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ ചെയ്തോളാം അല്ലേ, ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ടായിട്ടും ഞാൻ വായിച്ചോളാം, ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് വന്ന ആ ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഏത് ക്ലാസ്സിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനാണ് ബാഡ്ജ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നൈജിൽ സാറാണ് 1st സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളാണ് നന്നായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 4th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമുക്ക് സോണിയ മിസ് ആയിരുന്നു. സോണിയ മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ്. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാ മന്തിലും ഓരോരോ ടീച്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കണം, തൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ദിൽന മിസ്സാണ് ഇത്. 5th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് മിസ്സ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു നന്നായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചത്. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു പ്രചോദനമായിട്ടാണ് അല്ലേ, തൻ്റെ കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലാസ് ടീച്ചർ ജിജി മിസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോരോ ടീച്ചേഴ്സിനും കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നന്നാവണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് വൈഗ, നമ്മുടെ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുട്ടിയാണ്. വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കുകയാണ്. For guidance and support. I also thank Nigel sir who delivered the welcome speech for starting our program with such warmth. My special thanks to all the participants who presented their programs and made this event memorable. I also extend my gratitude to the teaching and non-teaching staff and to all audience for being here and making this program meaningful. Once again, thank you all. Have a great day. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സും നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫും എല്ലാവരും കൂടെ വളരെയധികം സക്സസ്ഫുൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.